हेलो बेटे, किवें हो तुसीं सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे, ते मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच। बेटे, तुहानूं पता है ना कि आपां इकनॉमिक रिफॉर्म वाला जिहड़ा लैसन आ स्टार्ट कर रखिया। तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स दे विच आपां उहदी नीड कर चुके हाँ भी आर्थिक सुधारां दी लोड़ क्यों पई सी। ਆਪਾਂ ਇਹ पढ़ चुके हाँ कि LQP की जगह ते LPG ने ले ली सी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ते ग्लोबलाइजेशन। उस तो बाद जी सैकेंड वीडियो आप अपलोड की सी इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बेटे, वो आप लिबरलाइजेशन बारे पूरा पढ़ चुके हैं। मैं चाहूँगी बेटे कि तुसीं उन्हां दोनों वीडियोज़ नूं जरूर वॉच करो जे तुसीं अज वाला टॉपिक नूं समझना चाहते हो। दोनों वीडियोज़ की जिहड़ी डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैगियां ने उन्हां दे विच तुहाडे लई असाइनमेंट्स भी हैगियां ने, उन्होंने भी जरूर सॉल्व करना। अगर थानू कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसीं मैनू कमेंट में दस सकते हो। कोई क्वेश्चन थानू समझ नहीं आया जो मैं डिस्क्रिप्शन च लिखिया, तुसीं उहदे बारे भी पूछना चाहोगे तो तुसीं कमेंट में पूछ सकते हो बेटे। तो अज अपना टॉपिक की है बेटे, अज आप LPG दे विचों जिहड़ी लिबरलाइजेशन कर ली सी ना, अज आप प्राइवेटाइजेशन ते ग्लोबलाइजेशन ये दोनों ही टॉपिक अज वाली वीडियो च करांगे। तो वीडियो इस तो पहला कि मैं टॉपिक स्टार्ट करा बेटे, आई जस्ट वॉन्ट दैट तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर दो जे हजे नहीं किया, तो वीडियो नूं लाइक भी जरूर कर दिया जे। ओके बेटे, तो आप फिर अज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हैगा प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण। तुसी जरूर ये थोड़े लिए कोई नवी गल नहीं हैगी, तुसी आम तौर पर सुनते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस है, प्राइवेट स्कूल है ना, सुनते हो ना। तो आप अज आर्थिक सुधारां दे विच जिहड़ी ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी सी उहदे बारे पढ़ांगे भी इहदी लोड़ क्यों पई ते प्राइवेटाइजेशन का मतलब की सीगा। ठीक है बेटे, ईजी टॉपिक है, बहुत ही सौखा है। हाँ जी, तो आर्थिक सुधारां दे संबंध विच निजीकरण का अर्थ की है कि सार्वजनिक खेतर लई सुरੱਖਿਅਤ उद्योगों विचों वध तो वध उद्योगों नूं निजी खेतर दे लई खोलना। दैट सो सिंपल कि ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ यानी प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि जो भी सरकारी उद्यम सी, सरकारी खेतर के उद्यम सी, उन्होंने जां तां पूरी तरह नाल जां उन्हां दे एक हिस्से नूं बेटे निजी खेतर नूं वेच दिता जांदा है, तां ओह की हुंदा है? प्राइवेटाइजेशन हुंदी आ। The privatization is the general process of involving the private sector in the ownership or operation of a state owned enterprise। यानी कि भी जेड़े भी प्राइवेटाइजेशन का की मतलब हैगा कि जिहड़ा प्राइवेट सैक्टर है ना उन्होंने मलकीयत दे देनी है, मतलब उन्होंने इनवॉल्व कर लेना है उन्होंने खेतरां दे विच जिहड़े खेतर पहलां सरकार दे अंडर सीगे। यानी सरकारी उद्यमां दा मालक कौन बन जूगा? वह निजीकरण दे विच निजी मलकीयत जिहड़ी है वह हो जूगी। तो हुण है भी निजीकरण की लोड़ क्यों पई? प्राइवेटाइजेशन जिहड़ी सी ना उहदी लोड़ क्यों पई? उहदी लोड़ इस करके पई बेटे क्योंकि जिहड़ा सरकारी खेतर सी ना वह अकुशल सी, यानी उहदी परफॉर्मेंस जिहड़ी सी ना बेटे वह पुअर सी। जिन्नी आउटपुट चाहिदी सी, जिन्ना उत्पादन चाहिदा सी, वह सरकारी खेतर विच नहीं सी हो पांदा। सरकारी खेतर जिहड़ा सी ना मैं सार्वजनिक खेतर च कई उद्यमां नूं रखण दा कारण ही यह सी आज़ादी तो बाद, ताकि देश चों जिहड़ी गरीबी वर्गी या बेरोजगारी वर्गी प्रॉब्लम सी उहनूं दूर किया जा सके। लेकिन कुछ भी हल नहीं सी होया बेटे, जे खेतर सीगे उन्हां नूं सरकारी खेतर च रखिया सी, लेकिन उहदे बावजूद भी कुछ नहीं होया। तो कहंदा भारत के सार्वजनिक खेतर के ज़्यादातर उद्यम जिहड़े सी ना वह घाटा चक रहे सी। तुसीं हुण भी देखिया होना, तुसीं जरूर सुनते होने आले दुआले कि जड़ियाँ भी अजकल भी बहुत सारे जिहड़े उद्यम है उन्हां दा प्राइवेटाइजेशन हो रहा हैगा। तुसीं BSNL का नाम सुनिया होना, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिहदे आपां लैंडलाइन यूज़ करते रहे। BSNL के सिम तुसीं यूज़ करते हो कई लोग हजे भी, तो वो कंपीटिशन नहीं कर पा रही अज प्राइवेट टैलीकॉम कंपनियां दे नाल। ठीक है ना,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਦਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੀ ਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਬੇਟੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਜਰਸ ਅਡੋਪਟਡ ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ, ਉਹਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬੇਟੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਜਨਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵਧੂਗੀ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਹਟੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਦੋਂ 1991 'ਚ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 17 ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1991 ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
सरकारी खेतर के अंदर मतलब पूरी तरह नाल परमाणु ऊर्जा ते रेल यातायात 100% ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि रेल यातायात ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ है। हजे तक तो ये सी ना कि न्यूक्लीयर जी एनर्जी है तो रेल यातायात पूरी तरह 100% सरकारी सी, हुण तां इन्हां विच भी नहीं। हुण तुसीं इस पॉइंट का मतलब की समझोगे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर भी सरकारी खेतर नूं संकुचन कर दिता गया, घटा दिता गया। जिथे पहलां बहुत ज़्यादा उद्योग सरकारी खेतर सी, हौली हौली घटाउंदे घटाउंदे 17 तो 8 ते 8 तो बाद हुण की करते 2 ते कहण नूं जे सोचा जाए तो हुण तां 2 तो भी की रह चुका, कल्ला एक ही रह चुका पूरी तरह नाल सरकारी। वो सिर्फ किहड़ा हैगा परमाणु ऊर्जा वाला। तां प्राइवेटाइजेशन लिआउण दा पहला मैथड की अपनाया गया कि सरकारी खेतर नूं संकुचित कर दिता गया। ठीक है बेटे। उस तो बाद किहड़ा पॉइंट है कि प्राइवेटाइजेशन वास्ते डिसइन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज। डिसइन्वेस्टमेंट की हुंदा? इन्वेस्टमेंट तो हुंदे निवेश, यानी पैसा लाउणा, यानी पूंजी लाउणी किसी उद्योग दे विच। ते डिसइन्वेस्टमेंट की हुंदी है? पूंजी कढ लैणा। जिवें आपां दुकान 'च सौदा पाईए तो इन्वेस्टमेंट है, दुकान चो सौदा कढ़ के तो उन्होंने वेच के खा जाइए आप ही। ठीक है, तो वह की हैगी है डिसइन्वेस्टमेंट हैगी है। तो कहना किया की गया, सार्वजनिक खेत्र के काफ़ी उद्योग खास करके घाटा उठा रहे उद्योगों नूं सरकार ने भी निवेश करता, यानी उहदे विचों सरकारी जिहड़ा हिस्सा सी वो कढ़ लिया। इसका अर्थ है कि सरकार इन्हां उद्योगों नूं निजी खेतर नूं वेच रही है, यानी आपदा कढ़ के हिस्सा तो उन्होंने किन्हां नूं वेचदा? आम लोगों नूं वेचदा। इस प्रकार सरकारी उद्यमां दा स्वामित्व मने मलकीयत ਅਤੇ प्रबंध सरकार के स्थान पर निजी खेतर की होगी। ठीक है। मार्च 2018 के अंत तक हुण तक सरकार लगभग डाटा देखो किन्ना 2,47,383 करोड़ के उद्योगों नूं निजी खेतरां नूं वेच चुकी है बेटे। ठीक है। तो 2017-18 विच भी निवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा प्राप्त हो चुका है? 1 लाख करोड़ के रिकॉर्ड नूं छू चुकिया, यानी सरकार ने आपदा पैसा कढ़ लिया वै इन्हां उद्योगों विच ते ओह किन्हां नूं वेचते हैगे? सरकार ने आम लोगों नूं वेचते हैगे है, सरमाएदारां नूं वेचते हैगे है, पूंजीपतियां नूं वेचते है, उद्योगपतियां नूं वेचते है बेटे। चलो फिर अगला पॉइंट करते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, तो प्राइवेटाइजेशन का अगला उपाय किहड़ा हैगा? सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये लगभग उस तरह का ही है। डिसइन्वेस्टमेंट हैगा पैसा कढ़ लिया, तो सेल्स ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज मैंने जिहड़े सरकारी उद्यम सी ना उन्होंने शेयर वेचते, शेयर मैंने हिस्सेदारी वेचती भी। कई बारी पूरी तरह नाल सरकार ने उद्यम नूं सरकारी उद्यम नूं निजी हत्थां 'च नहीं दिता, उहदे शेयर वेचते, यानी होर भागीदार बना ले, हिस्सेदार बना ले उहदे विच। तो सरकार सार्वजनिक खेत्र के कई उद्यमां ते बैंकों के शेयर वित्तीय संस्थावां ते जनता नूं वेच रही है, जिहदे कारण इन्हां उद्यमां ते निजी खेत्रां दा अंशिक हुंदा पार्शियल मैंने थोड़ा, यानी पूरी तरह नाल मलकीयत नहीं हुई निजी खेत्र की, लेकिन विच निजी खेत्र जिहड़ा वो भी इनवॉल्व हो गया। तो यह भी एक तरीका हैगा वै निजी खेतर नूं इनवॉल्व करन दा। हुण कहण दा मतलब ये है कि जिहड़ा प्राइवेटाइजेशन है, इहदा मतलब ओवरऑल ये है कि सरकार ने आपदे हत्थ पिछे खिंच लए हैगे है, जिन्हां खेतरां 'च विकास नहीं कर सकी या प्राप्ति नहीं कर सकी या मन चाहुंदे रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकी या उत्पादन चंगी तरह नहीं कर सकी, तो उन्हां खेतरां दे विच आपदी पुअर परफॉर्मेंस करके, सार्वजनिक खेतर की पुअर परफॉर्मेंस करके वो सारे खेतर किन्हां दे हत्थां चले गए बेटे? निजी खेतर के हत्थां विच चले गए। तो यही निजीकरण है। तुसीं इह प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग करना है, डेफिनेशन करना है, लोड करनी है, तो ये उपाय करने हैं बेटे। ठीक है। तो इस तरह नाल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा 6 मार्क्स का तैयार हो जाता है। चलो हुण आपां नैक्सट टॉपिक करते हैं बेटे, ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी बेटे, तो ग्लोबलाइजेशन की है? विश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन तो सिंपल जी गल आपां लै लांगे कि एक देश का दूजे देश नाल, एक सरकार का दूजे सरकार नाल, दूसरे देश की सरकार दे नाल एक मुक्त व्यापार, यानी जदों चाहिए जिथों समान मंगा सकीए, जिथे चाहिए भेज सकीए, जिथों चाहिए आ सकीए ते जा सकीए, यानी कि एक जिहड़ा संसार आ एक छोटा जिहा पिंड बन के रह गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपां ये लै सकते हैगे आ। तो विश्वीकरण तो भाव है कि देश की अर्थव्यवस्था नूं सरकार दे होरनां देशां दी अर्थव्यवस्थावां नाल
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ, ਵੱਧਦੀ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਓਪਨਨੈਸ, ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ, ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੀਪਨਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 8-10 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਜੋਂ ਵਾਸਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੰਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਤੋਂ 100% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 40% ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 51 ਤੋਂ 100% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ 47 ਉਦਯੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੈਸਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
विदेशी सौदे मैंने जिहड़ी आपां बाहरों लैन देन करना वै। तां बाजार द्वारा निर्धारित कीमत ते विदेशी मुद्रा जिवें डॉलर या पौंड नूं बाजार विच खरीदना या वेचना। कहना ये परिवर्तनशील सिर्फ किन्ना सौदिਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਟਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਰੇਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਅਰਥਾਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਤਾ ਮੈਨੇ ਜੈਨਰਸਿਟੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਟਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਟੈਰਿਫਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਟੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LPG, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟੇ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।